ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 जय रामकृष्ण। ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि
भगवद्गीते भवद्वेषिणे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1லிருந்து 37 வரைக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்தே சாண்ட் பண்ணுவோம். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म
सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म मुक्तसंगो न हंवादे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादे दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च धृत्या यया धारयते
योगेन व्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्जति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्. இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 38. விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்ததக்ரே மிருதோபமம் परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பரிபூரணமான அருளால் இந்த பகவத்கீதை என்ற ஒரு வேள்வியில் நம்ம தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறோம். 17 அத்தியாயங்கள் முடித்து 18வது அத்தியாயத்தில் நாம் இப்போது இருக்கிறோம். 18வது அத்தியாயம் இதுவரைக்கும் 17 அத்தியாயங்களில் அர்ஜுனனுக்கு என்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டதோ அது மீண்டும் ஒரு முறை அவருக்கு சொல்லப்படுகிறது. அதாவது ஞாபகப்படுத்துகிறார். 17 அத்தியாயங்கள் பேசின அது எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு ஷார்ட், அதாவது புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இந்த 18வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். 18வது அத்தியாயத்தில் முதல் கேள்வி, அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஒரு கேள்வியோடு தொடங்குகிறது. ஸ்ரீகிருஷ்ணா, பல்வேறு இடங்களில் தியாகம் பற்றி சொன்னாய், சந்நியாசம் பற்றி சொல்கிறாய், இது ரெண்டும் ஒன்று தானா அல்லது ரெண்டும் வேறு வேறா அப்படின்னு கேட்குறாரு அர்ஜுனன். அப்போ பகவான் சொல்கிறார், சந்நியாசம் அண்டு தியாகம் இரண்டும் ஒரே பொருளில் இதுவரைக்கும் நான் கூறியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சந்நியாசத்தை சாத்விகமான சந்நியாசம்னா எது, ராஜசமான சந்நியாசம்னா எது, தாமசமான சந்நியாசம்னா எதுன்னு 3 விதமாக பிரித்து சொன்னார். சாதாரணமாக வாழ்க்கையில், நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்கள் கண்டிப்பாக செய்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அன்னை சாரதா தேவி சொல்லுவாங்க, ஒரு நிமிஷம் கூட வேலையில் ஈடுபடாமல் சும்மா இருக்கக்கூடாது, ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள வேலைகளை செய்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். இதையே தான் வேறு விதமாக சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார், எம்டி மைண்ட் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப். வேலை செய்யாமல் இருந்தோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, பிசாசுகள்லாம் நம்மக்கிட்ட உட்காந்துக்கும். பிசாசுகள் இப்போ எங்கேயோ உட்காந்துருக்கு, நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அவங்க வேலையை அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நாம் சும்மா இருந்தோம்னா இந்த ஆள் சும்மா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட உட்காந்துக்குவாங்க. அதனால் அதுக்கு இடம் கொடுக்காம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நிமிடத்தை கூட வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள காரியத்தை செய்யணும். சாரதா தேவி இன்னொரு உபதேசம் சொல்கிறார், எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தையும் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நாளும் கோளும் பார்த்து நல்ல காரியத்தை தள்ளி போட வேணாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பல நேரங்களில் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், நல்ல நாள் பார்க்குறது, அந்த ராசி பார்க்குறது, அந்த ஜோசியத்தை போகிறது, அதை பார்க்குறது, இதை பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போவோம் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்கிறதுக்கு. அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன எதிர்பார்த்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சோமோ அந்த இதெல்லாம் ப்ராசஸ் முடியும் பொழுது அந்த எண்ணத்தையே கைவிட்டுட்டு எல்லாம் நின்று போயிடும். அப்படி போயிடக்கூடாது. எது நல்ல காரியம், மற்றவங்களுக்கு உதவும் இந்த காரியம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அதுக்காக நாளும் கோளும் பார்க்காம மனதில் தோன்றிய உடனேயே செய்து முடிச்சிடணும். தோன்றின அடுத்த நிமிஷமே அந்த காரியத்துக்கு செய்து முடிச்சிடணும். ஏன்னா இந்த மனசு குரங்கு மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா நினச்ச உடனே செய்து முடிச்சிடணும். நாளைக்குன்னு முடிச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு வரவே வராது. நாளைக்கு பிறந்த உடனே என்ன சொல்லும் மனசு, அடுத்த நாள் பார்த்துக்குவோன்னு சொல்லும்.
அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுறதில்ல. அதைத்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இங்கேயும் அடிப்படை சொல்கிறாரு. யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற நல்ல காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே இருக்கணும். எது வரைக்கும் சுவாமி, எது வரைக்கும் செய்யலாம்? எது வரைக்கும் நமக்கு அந்த சக்தியை பகவான் கொடுத்துருக்கிறாரோ அது வரைக்கும் செய்யணும். அது வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறமா ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல், அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல்கள் எப்படி கர்மாவாக கன்வெர்ட்டாக ஆகுது, அதுக்கு சில நியதிகளை பகவான் சொல்கிறார். 5 விதமான காரணிகள் வேணும். இந்த சேரும் பொழுது தான் ஒரு செயல் அது கர்மாவாக மாறுது அப்படிங்கிறத சொன்னார். அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணஞ்ச பிருத்தக் விதம் விவிதாச்ச பிருத்தக் சேஷ்டாக தெய்வம் செய்வாத்திர பஞ்சமம். இந்த 5 நியதிகள் சேரும் பொழுது தான் சாதாரணமான செயல்கள் கர்மாவாக மாறுது. கர்மா தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கிறது. நேற்றைக்கு நான் எப்படி இருந்தேனோ அதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு. இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறதோ அது நாளையே தீர்மானிக்கும். அதனால் ஜாக்கிரதையாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷம் நம்ம வாழ்க்கையில் புண்ணியமான காரியங்களை செய்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் கீதையினுடைய உபதேசத்தில் முக்கியமான கருத்து. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆத்ம தத்துவத்தை சொன்னார். ஆத்மா என்பது எல்லா காலத்திலும் இருப்பது. ஆத்மா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குது. உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆத்மாவை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதான் கருத்து. அதுக்கு தான் அந்த லைஃப்பை கொடுத்துருக்கார். ஒவ்வொருத்தருக்கும் 100 வருஷம். சதாயுர்வை புருஷாக ஒரு 100 வருஷம் கொடுத்துருக்கார் இந்த லைஃப்பை. எதுக்கு? நமக்குள்ளே பகவான் உள்ளே போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டார். அந்த பகவானை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தியானம் பண்ணியோ, யோகத்தின் மூலமாகவோ, கர்மத்தின் மூலமாகவோ, பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவோ, ஞான யோகத்தின் மூலமாகவோ, ஒன்றாலோ 2ஆலோ பலவற்றாலோ அனைத்தின் உதவியாலோ அந்த லட்சியத்தை அடையணும்னு விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கார். அதனால் அந்த லட்சியத்தை அடைகிறதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் முயற்சி செய்யணும். ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லிட்டு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஒரு 6 தலைப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு விரிவாக நமக்கு எடுத்து சொல்கிறார். முதல் தலைப்பு என்ன தலைப்பு? ஞானம். ஞானம் அதையும் 3 விதமாக பிரிக்கிறார். சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். சாத்விக ஞானம் என்பது ஆத்மா ஏகஹா, இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இறைவன் ஒருவரே. அந்த ஒருவருக்கு தான் நாம் பல்வேறு பேர் சொல்கிறோம். காளியம்மன், மாரியம்மன், விஷ்ணு, சிவன், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்குது அவருக்கு. அல்லாஹ், ஏசு கிறிஸ்து, எத்தனையோ பேர் இருக்குது. எத்தனை பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அந்த ஒருத்தர் இறைவன் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார். ஆத்மா அநேகா, அது ராஜசமான ஞானம். இறைவன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேறு மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அதுக்கு பேர் ராஜசம். தாமசமான ஞானம், இந்த உடம்பையே ஆத்மாவாக பார்க்குறோம். இந்த உடம்பை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது தாமசமான ஞானம். ஸோ ஞானம். அடுத்தது கர்மா. கர்மாவையும் 3 விதமாக பிரிக்கிறார். எது சாத்விகமான கர்மா, எது ராஜசம், எது தாமசம். அதுக்கு அடுத்தது கர்த்தா, செய்யக்கூடியவர். ஞானம் வந்த பிறகு ஒரு செயலை செய்கிற அந்த செயலை செய்கிறவர் அடுத்தது கர்த்தா. அதில் சாத்விகமான கர்த்தா எப்படி இருப்பார்? முக்த சங்கோ நகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதா சித்திய சித்தியோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சத்தே. முக்த சங்கனா இருக்கணும். அதாவது பலனில் பற்றில்லாமல் காரியத்தை செய்யலும். அனகம்வாதி, நான் செய்கிறேன் என்ற ஈகோ இல்லாமல் காரியத்தை செய்ய. முக்த சங்கோ நகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதா, திருப்தி உறுதியாக எடுத்துக்கணும், உற்சாகம் அந்த காரியத்தை செய்யணும். அப்புறம் என்னது? சித்திய சித்தியோகோ நிர்விகாரகா. சித்தி அப்படின்னா வெற்றி, அசித்திகை அப்படின்னா தோல்வி. வெற்றி தோல்வியில் சமநிலை பெறலாமல் காரியத்தை செய்யணும். ஒரு விஷயத்தை எடுத்து செய்வோம், திடீர்னு ஒரு சின்ன தடங்கள் வந்துடும், விட்டுட்டோம், அப்படியே விட்டுடுவோம். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், ஒருத்தனுக்கு கிராமத்தில் தண்ணி இல்லை. அவன் என்ன பண்ணால் தண்ணிக்காக கிணறு தோண்டினான். ஒரு இடத்துல கிணறு தோண்டிகிட்டே இருக்கும்பொழுது திடீர்னு டங்குன்னு ஒரு பாறை சத்தம் கேட்டுச்சு. அதோட பெரிய பாறை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டுட்டு
இன்னொரு இடத்துல போய் கிணறு தோண்டினான். அங்கே தோண்டி ஒரு 10 அடி 20 அடி தோண்டினதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு தடை வந்துருக்குது. அதையும் விட்டுட்டு 3வது இடத்துல போய் தோன்றான். அங்கே ஒரு 100 அடி தோண்டிகிட்டே இருக்கும்போது அங்கே ஏதோ பாறைகள் வருது, அதையும் விட்டுட்டான். இப்படி என்னாச்சு, ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு தடங்கள் வரும் பொழுது அதை கை விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போகிறான். இப்படியே போய் அவன் லைஃப்பில் பாதி லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு, எங்கேயுமே அவனால் தண்ணி கொண்டு வர முடியலை. அப்போ சொல்கிறார், இது சொல்லிவிட்டு இவ்வளவு முயற்சியும் அவன் ஒரே இடத்துல செலுத்தியிருந்தான்னா நிச்சயமாக அவனுக்கு சீக்கிரமாகவே தண்ணீர் கிடச்சிருக்கும். அவன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு சின்ன தடை உடனே என்ன பண்ணுறான், அதை கை விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போகிறான். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதுதான் கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. சாத்விகமான கர்த்தா, ராஜசமான கர்த்தா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு புத்தியை 3 விதமாக பிரிக்கிறார். புத்தி, சாத்விகம் எது, ராஜசம் எது, தாமசம் எது, புத்தியை சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக திருப்தி, உறுதியிலையும் 3 விதங்கள் இருக்குன்னு சொன்னார். கடைசியாக நம்ம இருக்கிறது இப்போ சப்ஜெக்ட் சுகம். சுகம் அப்படின்னா இன்பம். யாருக்காவது இன்பம் என்னன்னு சொல்லுவீங்களா? என்ன சாமி. ஆனால் குந்தி தேவி பிரார்த்தனை பண்ணா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட, பகவானே எனக்கு எப்போதும் துன்பத்தையே கொடு, எனக்கு எப்போதும் துன்பத்தையே கொடு, அப்போ தான் நான் உன்னை நினச்சிக்கிட்டே இருக்க முடியும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணான். இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த விதமான ஆன்மீக சாதனைக்கும் ஒரு பலன் உண்டு, ஒரு நிச்சயமாக ஒரு ரிசல்ட் உண்டு. இப்போ கடந்த வகுப்பில் 37வது ஸ்லோகத்தில் சாத்விகமான சுகம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அது ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜத்துலேருந்து வரக்கூடியது சாத்விகமான இன்பம். அப்படின்னா என்ன? ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம், ஆத்மாவில் நிலைத்திருப்பவனுடைய இன்பம், எப்போதும் இறைவனில் நிலைத்திருப்பவருடைய இன்பம் என்பது சாத்விகமான இன்பம். இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 38. விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்ததக்ரே அமிர்தோபமம் பரிணாமே விஷமிவ தத் சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். விஷய இந்திரிய சம்யோகாத், பொருட்களும் புலன்களும் தொடர்பு கொள்வதால். பொருட்கள் வேறு இருக்குது, புலன்கள் வேறு இடத்துல இருக்குது. இந்த ரெண்டும் சேர்வதால், பொருட்களும் புலன்களும் தொடர்பு கொள்வதால், எத்து தத்து எந்த ஒன்று, அக்ரே ஆரம்பத்தில், அமிர்த உப்பமம் அமுதம் போலவும், பரிணாமே முடிவில், விஷமிவ விஷம் போலவும், தத் சுகம் அந்த இன்பம், ராஜசம் ஸ்மிருதம் ராஜசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. என்ன அர்த்தம்? சிம்பிள் மீனிங் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு, பொருட்களும் புலன்களும் தொடர்பு கொள்வதால், தொடர்பு கொள்வதன் காரணமாக வருவதும், ஆரம்பத்தில் அமுதம் போன்று இருப்பதும் முடிவில் விஷம் போன்று இருப்பதும் ராஜசமான இன்பம். சரி, சம்ஸ்கிருதத்தில் சுபாஷிதம்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம தமிழில் இருக்க மாதிரியே சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் பழமொழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஔவையார் சொன்ன அறம் செய்ய விரும்பு, ஆறுவது சினம், எப்படி நம்ம தமிழில் எத்தனையோ அறிவுரைகள்லாம் இருக்குது. அது மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்தில் அறிவுரைகளுக்கு பேர் சுபாஷிதம்னு பேர். ஒரு சுபாஷிதம் இருக்குது, என்ன சொல்லுது? அநேக சாஸ்திரம். சாஸ்திரம் எவ்வளோ இருக்கான்? அநேக, எண்ணி முடிக்க முடியாது, அவ்வளோ சாஸ்திரம் இருக்குது. அநேக சாஸ்திரம் பகு வேதித்தவ்யம் அல்பஸ்ச காலஹ பகவஸ்ச விக்னாஹ. அநேக சாஸ்திரம் பகு வேதித்தவ்யம் அல்பஸ்ச காலஹ பகவஸ்ச விக்னாஹ யத் சாரபூதம் தத் உபாசித்தவ்யம் ஹம்சோ யதா க்ஷீரமிவ அம்பு மத்யாத். என்ன அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு? அநேக சாஸ்திரம், அதாவது there are many சாஸ்திராஸ் and abundance of knowledge. நம்மக்கிட்ட இருக்குது சாஸ்திரம், but we have limited time and a lot of obstacles. As a swan extracts milk from a mixture of milk and water, one should study the essence of the shastras rather than studying each and every shastras to great details. என்ன சொல்ல வருது? சாஸ்திரங்கள் நிறைய இருக்குது. நம்மை நாமளே வளப்படுத்திக்கிறதுக்கு, ஆன்மீகத்தில் நம்மளை செதுக்கிக் கொள்வதற்கு நமக்கு சாஸ்திரங்கள்
தமிழ்லையும் இருக்குது, சம்ஸ்கிருதத்துலையும் இருக்குது. இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்து முடிக்கிறதுக்கு நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்வம் இருக்குது. ஆனால் ஆயுஷு போதாது. நமக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, சதாயுர்வை புருஷாக, அதிகபட்சம் போனால் எவ்வளவு 100. 100எல்லாம் இப்போ ஓடுறதே இல்லை, வண்டி 100 வரைக்கும் ஓடுறதே கிடையாது. அப்போ அதுவும் குறைவாக போச்சு. சத்தாயுர்வை புருஷங்கிறது ரொம்ப ரேர். எங்கேயாவது அத்திப்பூத்த மாதிரி பார்க்க வேண்டியிருக்கு, அது அதிசயமாக பார்க்க வேண்டியிருக்குது. இப்போல்லாம் யாராவது 100 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது அதிசயமாக பார்க்குற காலம் வந்துருச்சு இப்போ. ஸோ அப்படி நமக்கு 100 வருஷம் கிடையாது. அநேக சாஸ்திரம் இருக்குது. பகு வேதித்தவியம் அல்பஸ்ச காலக, நமக்கு வாய்ச்சிருக்கக்கூடிய அந்த லைஃப் எவ்வளோ ரொம்ப குறைவான நாட்கள், அல்பஸ்ச காலக. அதுலேயும் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கான், அவனுக்கு பல்விதமான தடைகள் வேறு. இங்கே இந்த கீதா கிளாஸ் நீங்கள் வந்து சேர்றதுக்குள்ளே எத்தனை தடைகளை தாண்டி வந்திருப்பீங்க, எத்தனை தடைகள், எத்தனை ஃபோன் கால், எத்தனை விஷயமான தடைகள், அத்தனையும் தாண்டிட்டு ஒரு வைராக்கியத்தோடு தானே வந்திருக்கிறீங்க. இன்றைக்கி கீதா கிளாஸுக்கு போகணும், கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், வர்றதே பெரிய விஷயம். அப்போ அத்தனை தடைகளையும் ஒரு சாஸ்திரம் படிக்கும்போது தடைகள் இருக்குது. அப்போ அத்தனை தடைகளையும் தாண்டி போகணும். அப்போ என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வழியை சொல்கிறாங்க. எத் சாரபூத்தம் தது உபாசித்தவ்யம், எது அந்த எசன்ஸை நம்ம கற்றுக்கணும். அந்த இத்தனை சாஸ்திரங்களுடைய எசன்ஸை வந்து நம்ம கற்றுக்கணும். அது முக்கியமான சாரம் என்ன சொல்ல வருது அதை கற்றுக்கிட்டால் போதும். எப்படி தெரியுமா, ஒரு ஸ்வான், ஒரு அன்னப்பறவை பாலையும் தண்ணியும் ஒன்றா வச்சிட்டோம்னா அன்னப்பறவை பால் வேறு தண்ணி வேறே தனியாக பிரித்து பாலை மட்டும் பருகும். அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய பெரிய சிக்கலான இப்போ சட்ட சிக்கல்களை போயிடக்கூடாது. புஸ்தகம் படிக்கிறதுல கூட பெரிய இந்த கமெண்ட்ரி அந்த கமெண்ட்ரி எல்லாத்தையும் படித்து ஒன்றும் புரியாமல் போயிடக்கூடாது. அப்படி இல்லாமல் சாரம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு படிக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா அல்பஸ்ச காலம் நமக்கு குறைவாக இருக்குது. குறைவான காலத்தில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிக்கணும். அப்படின்னா இந்த சாரத்தை வந்து நம்ம படிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், ஒருத்தன் வந்து மாந்தோப்புக்கு போனான். எதுக்கு போனான்? மாம்பழம் பறிக்கிறதுக்கு போனான், சாப்பிட்றதுக்கு போனான். இன்னொருத்தனும் போனான், 2 பேர் போனாங்க. ஒருத்தன் போனால் நேராக போய் பார்த்தா நிறைய மாம்பழங்கள் நல்லா பழுத்து தொங்குனது. போனோடனே மாம்பழங்களை பறித்து சாப்பிட்டா நல்லா வயிறு நிறைஞ்சு போச்சு. இன்னொருத்தன் போனான், போயிட்டு என்ன பண்ணுறான், அடடே நல்ல மரமாக இருக்குது, இதுக்கு என்ன பேர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்சர்லாம் எடுத்து பார்க்குறான். இந்த மாதிரி இலை இருந்தால் இது என்ன மரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கெடுத்து பார்க்குறான். அப்புறம் மரங்களில் எத்தனை இலைகள் இருக்குது, 1,00,000 இலை இருக்குமா, ஒரு 50,000 இலை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி இலையெல்லாம் எண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். இப்படி இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த நாளே முடிஞ்சு போச்சு. 2 பேரும் மாந்தோப்புக்கு போனாங்க. ஒருத்தன் நல்லா நிம்மதியாக பழம் சாப்பிட்டு திருப்தியாக வெளியே வந்தான். இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணான், இலைகளையும் தலைகளையும் எண்ணிட்டு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தான். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதான் இந்த சாஸ்திரம் சொல்லுது, எத் சாரபூத்தம் ததுபாசித்தவ்யம், எதை நம்ம வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை நிச்சயமாக கைவிட்டுடக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சரி, இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு வருவோம். ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது, புலன்களும் பொறிகளும் தொடர்பு கொள்வதன் காரணமாகவும் ஆரம்பத்தில் அமுதம் போன்றும் முடிவில் விஷம் போன்றும் இருப்பது ராஜச இன்பம். சாத்விக இன்பம் எப்படி இருந்தது? ஆரம்பத்தில் விஷம் போலவும் முடிவில் அமுதம் போலவும் இருந்தது சாத்விக இன்பம். அதாவது பெரியோர் மூத்தோர் சொல்லும் முதுநெல்லிக்கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் சொல்லியிருக்காங்க, பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மூத்தோர் சொல்லும் முது நெல்லிக்கனியும் எல்லாருக்கும் தெரியும். நெல்லிக்கனி சாப்பிடும்போது லேசாக கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீல் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இனிப்பாக இருக்கும். அது மாதிரி பெரியவங்க சொல்லும்போது கஷ்டமாக இருக்கும், என்னது தொணத்தொணன்னு பேசிகிட்டே இருக்கிற அப்படிம்பாங்க. அப்போ சொல்லும்போது கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் பின்னாடி யோசித்து பார்த்தோம்னா ஏன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு புரியும். அப்படி அது சாத்விகமான இன்பம். ராஜசமான சுகம் என்பது ஆரம்பத்தில் அமுதம் மாதிரி இருக்கும், அது ஆனால் முடிவில் என்ன பண்ணுது, விஷம் மாதிரி முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது. இன்னொன்று பொறிகளும் புலன்களும் சேருவதால் கிடைக்கக்கூடியது ராஜச இன்பம் அப்படிங்க சொல்லுது. என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்தான் சொல்லுது. ரொம்ப 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 டீப்பாலாம் ஒன்று கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை. அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம சிம்பிள், கடையில் போயிட்டு நீங்கள் ரசகுல்லா வாங்கி சாப்பிட்றீங்க, 2 சாப்பிட்டா ஓகே, 20 சாப்பிட்டா அவ்வளோதான். 2ன்னா ஓகே, 20 40ன்னு அடிக்கிட்டோம்னா என்ன ஆகும், ஆரம்பத்தில் இன்பமாக இருந்தது முடிவில் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிட்டோம்.
ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். அது மாதிரி எல்லா விதமான இன்பங்களும், ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கன்னு நினச்சிக்கிறோம். 1 இருந்தால் ஓகே, 2 இருந்தால் ஓகே. 25 ட்ரெஸ்ஸு வாங்கி வச்சிட்டோம்னா அதுவே என்ன ஆகும், பெரிய சுமையாக போகும். வீட்டில் என்ன பண்ணோம், மொத்த பணத்தையும் அதுக்கு போட்டிருப்போம். இப்போ வீடுகளில் வந்து அடுத்த வீட்டுக்காரர் கார் வாங்கியிருக்காரா, நானும் கார் வாங்கணும், என்கிட்ட வருமானம் இல்லை, போடு இஎம்ஐ போடு, லோன் போட்டு கார் வாங்குவோம். கார் வாங்கி ஓட்டிகிட்டே இருப்போம், கட்ட முடியாது. திடீர்னு ஒரு நாள் பேங்க்கில் வந்து பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்க, கார் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான். உடனே அழுதுட்டு உட்காந்துருப்போம். ஆரம்பத்தில் இன்பமாக இருந்துச்சு, என்னாச்சு, முடிவில் துன்பத்தில் கொண்டு போய் விடுது. அளவுக்கு அதிகமான இன்பம், அளவுக்கு அதிகமான இன்பம் எதுவோ அது ராஜசமான இன்பம். எது லிமிட்டை தாண்டும் பொழுது அங்கே பிரச்சனையே வருது. ராஜச முயற்சிகளின் விளைவாக வரக்கூடியது எல்லாமே ராஜச இன்பம். அதாவது புலன்கள் உலகியல் பொருட்களை அனுபவிப்பதன் மூலமாக கிடைக்கும் இன்பம். கண்ணால் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம், காதால் ஒரு விஷயத்தை கேட்குறோம். கண்ணால் ஒரு விஷயத்தை பார்க்காத வரைக்கும் தொந்தரவு இல்லை, பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த விஷயங்கள் அந்த காட்சி நமக்கு ஏதோ ஒரு நல்லதையோ கெட்டதையோ ஒரு பதிவை ஏற்படுத்துகிறது. அதனால் என்ன ஆகுது, நல்லதாக இருந்தால் இன்பமாக இருக்குது, கெட்டதாக இருந்தால் துன்பத்தில் போய் முடியுது. இப்படி புலன்களும் பொறிகளும் 2 சேரும் பொழுது தான் இந்த ராஜச இன்பம் வருகிறது. இது அனுபவிக்கும் போது ஆனந்தமாக இருக்கும், ஆனால் முடிவில் கஷ்டத்தை கொடுக்கும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், ஒட்டகம் என்ன பண்ணும், முள் செடியை தான் திங்கும், முள் செடியை திங்கும். அது தின்னுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ரத்தமாக பழியும் வாயிலேருந்து, விடாது, தொடர்ந்து அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அது பழகி போச்சு. அதான் ராஜச இன்பம். என்ன அது அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்போம், நம்மளால் விட முடியாது. அதுக்கு வந்து என்ன ஆகிறோம், நம்ம அடிமையாகிடுறோம். இன்பங்களுக்கு, சின்ன சின்ன இன்பங்களுக்கு அடிமையாகிறதுனால என்ன ஆகிறது, துன்பம் வந்தாலும் கண்டினியூ பண்ணுறோம். அப்படி போயிடக்கூடாது. ராஜச இன்பம் என்பது அப்படி போயிடக்கூடாது. அதுலேருந்து நம்ம சாத்விக இன்பத்துக்கு வரணும். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன எல்லா புலன்களால் அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா இன்பங்களும் இதில் அடக்கம். அதாவது இதே தான் வந்து கட்டோபனிஷத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுது, சர்வேந்திரியானாம் ஜரயந்தி தேஜஹா. நச்சிகேதனை யமதர்மன் சொல்கிறார், 3 வரம் கேட்குறார், 3 வரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறார். 2 வரம் அவன் கேட்டுட்டான், 3ஆவது வரம் கேட்குறான். மனிதன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவனுடைய நிலை என்னன்னு கேட்குறான். யார், நச்சிகேதன். அப்போ யமதர்மன் சொல்கிறார், சின்ன பயலாக இருக்கான், பொடி பயலாக இருந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய கேள்வி கேட்குறான், இவனுக்கு போய் எப்படி இந்த பெரிய உயர்ந்த தத்துவத்தை சொல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, உனக்கு நிறைய சாக்லேட்லாம் வாங்கி தர்றேன், நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி தர்றேன், வீட்டுக்கு போ அப்படிங்கிறாரு. நிறைய சுகம் தரக்கூடிய இன்பங்கள் தரக்கூடிய எல்லாத்தையும் வேறு எது என்னெல்லாம் அங்கே வேணும் கேளு, இந்த அரண்மனையில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கேளு தர்றேன் அப்படின்னாரு. இதெல்லாம் கிடைச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் தொடர்ந்து என் வாழ்க்கையில் இருக்குமா, இப்போ இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு காணாமல் போயிடும் அப்படின்னா. அப்போ அந்த நச்சிகேதன் சொல்கிறது தான் இந்த இது, சர்வேந்திரியானாம் ஜரயந்தி தேஜகா. இந்த இந்திரியங்கள் சுகத்தின் அடிமையாகி போகும் பொழுது நம்முடைய மொத்த எனர்ஜியும் அதில் எடுத்துகிட்டு போயிடுது. அதனால் இந்திரிய சுகங்களால் வரக்கூடிய இன்பம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு அந்த உயர்ந்த இன்பம் எது, நான் மரணத்துக்கு பிறகு என்ன நிலை அடைவேன் அந்த விஷயத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு உபநிஷதம் சொல்லி கொடுக்குது. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவார். ஒருத்தன் நாடகம் பார்க்குறதுக்காக போனான். அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன் வராத காலங்கள். அப்போ மக்களுக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கிராமத்தில் முக்கியமான இடத்துல ஒரு நாடகம் போடுவாங்க. கிராமத்தில் இருக்க மக்கள்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்து கூடுவாங்க. அப்போ ஒரு நாடகம் நடக்கும். 10 மணிக்கு நாடகம் ஆரம்பிக்குதுன்னா 7 மணிக்கே எல்லாம் மக்கள்லாம் போய் இடத்த பிடிச்சி உட்காந்துக்குவாங்க. ஏன்னா இடம் கிடைக்காது, பாயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் உட்காந்துக்குவாங்க. ஒருத்தன் போனான் நாடகம் பார்க்குறதுக்கு, பாயை எடுத்துகிட்டு போனான், பிரித்தான், உட்காந்துருந்தான். ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நாடகம் போடுறதுக்கு, தூக்கம் வந்துருச்சு, தூங்கிட்டான், நல்லா தூங்கிட்டான். தூங்கி எந்திரிச்சு பார்க்குறான், சூரியன் வந்துருச்சு. நாடகமெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லோரும் போயிட்டாங்க. நாடகம் பார்க்க போனவன் தூங்கி எந்திரிச்சு வாழ்க்கையை வீணாக்கிட்டான். அதாவது எதுக்காக போனானோ அந்த பர்பஸ் வந்து அங்கே தூக்கத்தில் கழிச்சிட்டு வீணாக்கிட்டான். அதாவது நம்ம வாழ்க்கை நோக்கம் இறைவனை அடைவது.
பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் இறைவனை அடைவது. அதில் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். சாத்விக இன்பத்தில் ஜபம், தியானம் ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் செய்யும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். போன வாரமே நான் சொன்னேன். அப்போ தியானம் பண்ணுறோம், கை காலெலாம் வலிக்குது, முட்டியெல்லாம் வலிக்குது ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருந்தா. ஜபம் பண்ணுறோம், மனசு ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேங்குது. உபவாசம் இருக்கிறோம், வயிறெல்லாம் பசிக்குது, உடம்பெல்லாம் டயர்டாகுது. இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது ஆரம்பத்தில் விஷம். ஆன்மீக சாதனைகளை செய்ய தொடங்கும் பொழுது மனசு நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காது. ஏன் இதை பண்ணிகிட்ருக்க, அந்த விஷயத்தை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம கீதா கிளாஸுக்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மனசு சஜஷன் கொடுக்கும். நாளைக்கு போயிட்டா என்ன, சுவாமி தான் யூடியூப்பில் போடுவார். மனசு சஜஷன் கொடுக்குது, வேறு டைவர்ட் பண்ணுறது பார்க்குது. இப்போ எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம கிளாஸுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற உறுதியோடு இருக்கும் பொழுது அதுதான் நம்ம சாத்வீகத்தில் நிலை பெற்று இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இப்போ ஆன்மீக சாதனைகள் ஆரம்பத்தில் விஷம் மாதிரி இருக்கும். அதை முடிவில் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும், சாந்தியை, அமைதியை கொடுக்கும். அது சாத்விகம். ஆரம்பத்தில் அமுதம் மாதிரி இருந்து கடைசியில் துன்பத்தை கொடுக்கறது ராஜசமான சுகம். அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சங்கராச்சாரியார் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்க சொல்லும் பொழுது, பலம், வீரியம், ரூப, பிரக்ஞா, மேதா, உற்சாக, ஹானி, ஹேத்துத்வாத். அதான் என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு, புலன்கள் பொறிகளுக்கு அடிமையாயிட்டா நமக்கு என்ன நடக்குங்கிறத சொல்கிறார். 5 விதமான புலன்களும் பொறிகளோடு சேரும் பொழுது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்திரிய சக்தி வீணாக போயிடும், நம்முடைய சக்தியெல்லாம் வீணாக போயிடும், ஆயுஷு வீணாக போயிடும். அப்படி இருக்கும் பொழுது பெரிய பெரிய காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியாது. அடுத்தது விவேக சக்தி காணாமல் போயிடும். பிரித்தறிந்து பார்க்கறது, எது நன்மை, எது தீமை, எது நல்லது, எது கெட்டது, எது உயர்ந்தது, எது தாழ்ந்தது, எது எப்போதும் இருப்பது, எது இன்றிருந்து நாளைக்கு காணாமல் போகுது, அந்த பிரித்து பார்க்கக்கூடிய விவேக சக்தி நம்மக்கிட்டேருந்து காணாமல் போயிடும். எதனால்? இந்த இந்திரியங்களோட இன்பத்தில் அதிகமாக போகும் பொழுது அந்த பிரக்ஞா சக்தின்னு பேர், அந்த புத்தி தெளிவு நம்மக்கிட்ட இருக்காது. அடுத்தது மேதாசக்தி நம்மகிட்ட இருந்து காணாமல் போயிடுமா. மேதாசக்திங்கிறது ஞாபக சக்தி. அந்த காலத்துல எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் வராத காலத்தில் பெரிய பெரிய சாஸ்திரங்கள்லாம் அவங்க எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு சொன்னாங்க. அப்படி தான் வழி வழியாக வேதங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம கை கிடச்சிருக்குது. எப்படி வந்துச்சு? ஞாபக சக்தி. தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்கிறது. குருநாதர் சீடருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார், சீடர் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். தொடர்ந்து செயின் மாதிரி போயிட்டே இருந்தது, போயிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் தொய்வு இருக்குது. இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இந்த எக்ஸ்டர்னல் விஷயங்களை நம்ம நிறையா மனசு போயிடுச்சு. அதனால் பழைய அந்த ட்ரெடிஷ்னல் லைஃப்லேருந்து கொஞ்சம் விலகி போகிறோம். அப்படி போயிடக்கூடாது. மேதாசக்தி நம்மக்கிட்ட போயிடும். அப்புறம் என்னென்ன இழப்பு நமக்கு கிடைக்கும்? செல்வத்தை இழந்துடுவோம். ஏன்னா நிறைய இன்பங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணுவோம். நம்ம செல்வந்தனாக இருந்தால் நாம் வறுமையில் போய் முடிவோம் அப்படிங்க சொல்கிறாரு. அப்புறம் உற்சாகம், நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உற்சாகம் எல்லாம் காணாமல் போயிடும். எதனால்? இந்த அடிமையாக இருக்கிறதுனால காணாமல் போயிடுது. அப்போ பொருள், ஆரோக்கியம், மனசக்தி இது எல்லாத்தையும் பறி கொடுக்கறது எங்கே நடக்குது? இந்த ராஜசமான சுக்கத்தில் தான் நடக்குது. அப்போ இப்படிப்பட்ட சுக்கம் நமக்கு தேவை இல்லை. இதையே தான் வள்ளுவர் வேறு மாதிரி சொல்கிறாரு. நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிர ஞாலம் பகலும் பார்ப்பட்டன்று. குறள் நம்பர் 999. பண்புடைமை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் வருது இந்த குறள். என்ன சொல்லுது? பிறரோடு கலந்து பழகி மகிழ முடியாதவருக்கு மிகப்பெரிய இந்த உலகம் ஒளியுள்ள பகல் பொழுதாக இருந்தாலும் இருட்டை போன்று அமையும். இந்த பகல் பொழுது மாதிரி இருந்தாலும் கூட அவருக்கு இருட்டை போல தான் இருக்கும். ஏன்னா அவர்னால் எல்லாரோடையும் கலந்து பழக முடியாது. ஏன்னா அடிமை, நமக்கு புலன்களுக்கும் பொறிகளுக்கும் அடிமைப்பட்டுட்டா நம்மளால் உண்மையான ஆத்மீக இன்பத்தை, ஆத்ம சுகத்தை நம்மளால் அனுபவிக்க முடியாது. அதுதான் புராண கதை ஒன்று இருக்குது. தேவர்கள், அசுரர்கள் 2 பேர் சேர்ந்து பார்க்கடலை கடைந்தார்கள். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பார்க்கடலை கடைந்த போது முதல்ல என்ன வந்தது? அதுக்கப்புறம் முதல்ல ஆழகால விஷமாக வந்துச்சு.
காமதேனு, இது போன்ற நல்ல விஷயங்கள்லாம் முதல்ல வந்துச்சு. அப்போ அசுரர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. இது எனக்கு தான் வேணும், எனக்கு தான் வேணும் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து விஷம் வந்துச்சு, எல்லாம் பயந்து ஓடி போயிட்டாங்க. ஆரம்பத்தில் அமுதம் போல இருந்தாலும் முடிவில் விஷத்தை கொடு, விஷம் வந்தோன்னு பயந்து ஓடிட்டாங்க. அப்போ பகவான் வருகிறார், காப்பாற்றுறார். அது புராண ஸ்டோரி. அப்போ ராஜசமான இன்பம் என்பது ஆரம்பத்தில் ஒரு மயக்கத்தை கொடுக்கும். இன்பம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதான் சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் உண்மையான இன்பம் கிடையாது. அதை நம்ம சரி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஆன்மீக சாதனை பண்ணால் தான் புரியும். முறையாக தினசரி காலையில் சாயந்தரம் உட்காந்து இறைவன் நாமத்தை சொல்லி ஜபம் தியானம் பண்ணும் பொழுது தான் இது சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும். எத்தனை புஸ்தகம் படித்தாலும் எத்தனை லெக்சர் அட்டன் பண்ணாலும் எல்லாம் உடனே வந்துடாது. எங்கே நடக்குது? யாருக்கிட்ட உறுதியான சாதனைகள் இருக்கோ, ஆன்மீக சாதனைகள் இருக்கோ, அவங்களால இதை பிரித்து பார்க்க முடியும். அவங்களால நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவர முடியும். இது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சிம்பிள் மீனிங்கு. ஸ்லோகா நம்பர் 38. விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் எத்தத் அக்ரே அமிர்தோபமம் பரிணாமே விஷமிவ தத் சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். ரைட். இந்த வாரத்தில் மடத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய 2 சீடர்களுடைய பிறந்த நாள் வந்துச்சு. ஒரு சீடர் பேர் சுவாமி சுபோதானந்தர், அவரை பற்றி கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். இன்னொருடைய சீடர் பேர் யார்? சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர். அவரை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். அங்கங்கே இருக்கிற நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லிடுறேன். அவருடைய இயற்பெயர் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து ஹரிப்பிரசன்னா. எப்போ பிறந்தார்? 1868 வருஷம் அக்டோபர் மாதம் 30ஆம் நாள். எங்கே பிறந்தார்? எட்டாவா. இது வந்து யூபியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். எட்டாவா அப்படிங்கிற இடத்துல பிறக்கிறார். அப்பா பேர் தாரக்நாத் சட்டோபாத்யாயா, அம்மா பேர் நக்குலேஸ்வரி. ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். அப்பா வந்து இராணுவத்தில் வேலை, ஊராக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டே இருப்பார். அதனால என்ன பண்ணாங்க, அம்மா குழந்தைங்கள்லாம் வச்சுட்டு எட்டாவா அப்படிங்கிற ஒரே இடத்துல இருந்தாங்க. அடிக்கடி அவர் கூடவே நம்ம போக முடியாது அப்படிங்கிறனால குழந்தைங்க படிப்பெல்லாம் பாதிக்குங்கிறனால ஒரே இடத்துல இருக்கிறாங்க எட்டாவாவில். அங்கே இருக்கும்பொழுது தான் இவரோட பிரைமரி படிப்பு வந்து காசியில் படிக்கிறார். ஆரம்ப கல்வி காசியில் படிக்கிறார். ஹையர் செகண்டரி படிக்கிறதுக்கு பாட்டி வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. பாட்டி வீடு பல்கேரியா, கல்கட்டாவில் இருக்குது. பல்கேரியாவுக்கு போகிறாங்க. ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்திலேயே இவர் 2 முறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். எப்படி அப்படின்னா, பல்கேரியாவில் இவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வீடு வந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய பக்தருடைய வீடு. அந்த வீட்டுக்கு 2 முறை வந்திருக்கார் ராமகிருஷ்ணர். இவர் ஸ்கூல் பையனாக இருக்கும் பொழுதே 2 முறை இவர் பார்த்துருக்கார். ஆனால் பேசினது கிடையாது, பார்த்துருக்கார், நேரடியாக பார்த்துருக்கிறார். வீட்டில் இருக்கும் பொழுது ஸ்கூல் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நிகழ்ச்சி. பிராமண குடும்பம், வீட்டில் தினசரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, சத்தியம் பேசு. எல்லோரும் பிராமணர் மட்டும் கிடையாது, எல்லாருக்கும் பொதுவான நியதி சத்தியம் பேசணும். ஈவன் விளையாட்டுக்காக கூட போய் சொல்லக்கூடாது, சத்தியம் பேசணும். ஒரு நாள் அம்மா கோபிச்சுக்கிறாங்க ஹரிப்பிரசன்னா மேலே. நீ அந்த தவறு நீ தான் செஞ்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு காரணத்தை காட்டி சொல்கிறாங்க. ஹரிப்பிரசன்னா சொல்கிறார், இல்லை நான் செய்யலை அப்படிங்கிறார். அம்மாவுக்கு சந்தேகம், பையன் வந்து ஒத்துக்கிறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு போய் சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லை நீ தான்ப்பா செஞ்சுருக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பையனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. என்ன சொன்னான்? பொய் சொன்னேன்னா நான் பிராமணன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூணூலை கட்டி வீசிட்டான். அது செய்யக்கூடாது, அது வந்து அமங்கலம், வீட்டுக்கு நல்லதில்லை. அம்மாவுக்கு வேறு எப்படி தான் புரிய வைக்கிறது? ஏன்னா இவர் அந்த தவறு செய்யலை. அம்மா வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க, நீ தான் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சின்ன பையனுக்கு வேறு வழி தெரியலை. பூணூலை கழட்டி வீசிட்டு நான் பிராமணனே கிடையாது, போய் சொன்னால் நான் பிராமணனே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார். அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம். எதிர்பார்க்காம இது நடந்து போச்சு. அடுத்த நாள் காலையில் நியூஸ் வருது, இராணுவத்தில் அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாருன்னு. இதெல்லாம் முன்னாடியே இண்டிகேஷன் நடக்குது, நாளைக்கு ஒரு துன்பம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது முந்தின நாளே அவங்க வீட்டில் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்குது.
அதுக்கப்புறமா அம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, பையன் மேலே தப்பு இல்லை, நம்ம தான் அவனை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டோம், தேவையில்லாமல் சந்தேகப்பட்டுட்டோன்னு. எப்படி நல்ல பண்புகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பம். அப்பா இறந்து போயிட்டார். வீட்டில் 4 தங்கச்சிங்க, ஒரு தம்பி, மொத்தம் 5 பேரை பார்க்கணும். அம்மா இருக்காங்க, தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்க, இத்தனை பேர். இப்போ இவர் தான் மூத்த பையன். மொத்த பொறுப்பும் இவர் மேலே வந்துருச்சு. இப்போ இவரும் படிக்கணும், படிச்சுட்ருக்கார். இப்போ ஒரு முறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை சந்திக்கிறதுக்காக போகிறார். கூட சரத் மகாராஜும் போகிறார், சாரதானந்தர். அன்றைக்கி நைட் அங்கே தங்க சொல்கிறார். இவர் அங்கே தங்கியிருக்கார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே இவருக்கு கொசு வலையெல்லாம் கட்டி வச்சு படுக்க வைக்கிறார். நடு ராத்திரியில் எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ராமகிருஷ்ணர் எழுந்து வந்து கை தட்டி ஆனந்தமாக பாடிக்கிட்டே இவரை சுற்றி சுற்றி பாடிக்கிட்டே வர்றார். இவர் கவனிக்கிறார். இப்போ சொல்லுவார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், எதுக்கு இங்கே வந்தீங்க? தூங்குறதுக்காக வந்தீங்க? ஆன்மீக சாதனை செய்கிறதுக்கு வலியுறுத்துவார். பர்டிகுலராக நடுராத்திரி சமயம் அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த உலகமும் அமைதியாக இருக்கும். அப்போ வந்து ஆன்மீக சாதனை செய்கிறவங்களுக்கு சாதகமான சூழல். அப்போ தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா பெரிய ஒரு இழப்பு. சொல்லுவார், நடுராத்திரியில் உட்காந்து எழுந்து உட்காந்து தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அதாவது வலியுறுத்துவார். யாருக்கு? சன்னியாசி சீடர்களுக்கு. இதெல்லாம் பார்க்குறார். அப்புறம் ஒரு முறை, என்னால் சரியாக தியானம் பண்ண முடியலை, மனசு அலைப்பாயுது அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படியா, பக்கத்தில் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாக்க நீட்ட சொல்லி நாவில் ஒரு மந்திரத்தை எழுதுகிறார். எழுதிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். போ தியானம் பண்ணு அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறமா அவருக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை. எல்லாம் குருவினோட அருளால் மனம் ஒருமுகப்படுது. எப்போ தியானத்துக்கு உட்கார்ந்தாலும் மனசு வந்து ஆனந்தமாக இருக்குது. அப்படி போயிட்டுருக்கு. மற்ற சீடர்கள்லாம் அவருக்கு பக்கத்தில் போய் இருந்து சேவை பண்ணாங்க. ஏன்னா அவங்க பக்கத்துலேயே லோக்கல்லே இருக்கிறாங்க. இவர் படிக்கிறது பூனாவில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் காலேஜில் படிக்கிறாரு. அப்போவே வந்து இவர் சிவில் இன்ஜினியர். ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து 16 சீடர்களில் கொஞ்சம் அதிகம் படித்த ஸ்டூடெண்ட் இவர் தான். சிவில் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்காரு. அப்போ அவர் படிக்கிறதுக்காக பூனாவுக்கு வர்றார். அப்போ ராமகிருஷ்ணரை போய் சந்திக்கிறார். நான் ரொம்ப நாள் உங்களை வந்து டெய்லி வந்து பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது வருத்தத்தை சொல்கிறார். அப்போ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தன்னுடைய புகைப்படத்தை, என்ன படம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அந்த புகைப்படத்தை கொடுத்து பாக்கெட்டில் எப்போதும் வச்சுக்க. இந்த படத்தில் நான் உரைகிறேன், நான் இருக்கிறேன். உனக்கு எப்பெல்லாம் என்னை பார்க்கணுன்னு தோணுதோ, எப்பெல்லாம் என்கிட்ட பேசணும்னு தோணுதோ, இந்த படத்தை எடுத்து வச்சுக்க, பேசு, நான் வர்றேன் அப்படின்னு ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. அந்த நம்பிக்கையோடு அவர் போய் படிப்பை தொடங்குறாரு. பூனேக்கு போய் படிக்கிறார். பூனேயில் படிக்கும்போது எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட் ரேங்க், நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர். அந்த கல்லூரிலேயே நல்லா படிக்கக்கூடியவர். அந்த காலத்தில் அந்த கல்லூரியில் யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரேங்க் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு போஸ்ட்டு கிடைக்கும், வேலை கிடைக்கும். அதனால் பார்க்குறாரு. இவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார். அவருக்கு ஃபேமிலியில் ரொம்ப கஷ்டம். அந்த பையன் உடனடியாக வேலைக்கு போய் ஆகணும். அப்போ அவர்கிட்ட பையன்கிட்ட போய் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, இந்த வருஷம் நான் எக்ஸாம் எழுதலை, நீ எழுது, கஷ்டப்பட்டு நீ படித்து எழுது, உனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தீங்கன்னா உனக்கு அந்த வேலை கிடைக்கும், எனக்கு நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். விட்டு கொடுக்குறாரு. படிக்கும் பொழுதே மற்றவங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அந்த வருஷம் அவர் எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகவே இல்லை அந்த நண்பருக்காக. ஆனால் அந்த நண்பர் சரியாக பயன்படுத்திக்கலை, 2வது 3வது இடத்துக்கு போயிட்டார். அது வேறு. ஆனால் அவர் வாழ்க்கை முழுவதும் இதை ஞாபகம் வச்சுருந்தார். அப்படி ஒரு நண்பன் எனக்கு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுருந்தார். அப்புறம் இது படித்து முடிக்கிறார். பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஜினியராக வர்றார். இவர் போட்ட ரோடு காஜிப்பூர், காசிலேருந்து காஜிப்பூர் போகக்கூடிய ரோடு இன்றைக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. எந்த ரிப்பேரும் பண்ண வேண்டியதில்லை. காசியிலேருந்து காஜிப்பூர் போகக்கூடிய அந்த நெடுஞ்சாலை இன்றைக்கி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, ரிப்பேர் இல்லாமல். அவ்வளோ ஒரு திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள். இவர் நிறைய காரியங்கள் பண்ணியிருக்கார். அந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள், மீரட்டு முக்கியமான இடங்கள்லாம் வேலை பார்த்துருக்காரு. வேலை பார்க்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை வந்து தன் குடும்பத்தை பார்க்கணும், இப்போ தம்பிகளை படிக்க வைக்கணும், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு மடத்துக்கும் பணம் அனுப்புவார். அந்த காலத்துலேயே 60 ரூபா மாதம் அனுப்பி வச்சுருந்துருக்காரு. ஏன்னா அப்போ சகோதர சீடர்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு பணம் அனுப்பி வைக்கிறார். அப்படி இருந்துக்கிட்டு இருக்கார். ஒரு பீரியடில் எல்லாம் செட்டில் ஆகுது.
அக்கா தங்கச்சிங்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறார். தம்பிக்கு படிப்பு முடிச்சுட்டு அவன் ஒரு வேலைக்கு போகிறான். உடனே முடிவு பண்ணிடுறார், இது போதும், நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம இருக்க வேண்டாம், அவங்க பார்த்துக்கிட்டு சொல்லிட்டு மடத்தில் போய் பெர்மனெண்ட்டாக தங்குறார். அப்போ சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறார். இவர் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண 16 சீடரில் கடைசியாக வந்து சன்னியாசம் எடுத்தவர். ஏன்னா அவ்வளோ பொறுப்புகள் வீட்டில் இருந்தது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றார். சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறார். பேர் சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர் அப்படின்னு சுவாமிஜி கொடுக்குறார், விவேகானந்தர். இது 1899 நடக்குது. 1900 அடுத்த வருஷத்துலேயே விஞ்ஞானானந்தரை கூப்பிட்டு சாமிஜி சொல்கிறார், நீ அலகாபாத்துக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு மடத்தை ஆரம்பி அப்படிங்கிறார். அதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி சன்னியாசம் முடித்த உடனே சாமிஜி இவரை கூப்பிட்டுட்டு இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதியை கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கிறார். இப்போ ராஜஸ்தான் முக்கியமான இடம்லாம் காமிச்சு அந்த இருக்கக்கூடிய கலை அம்சங்கள்லாம் நோட் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம கட்டக்கூடிய ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கட்டக்கூடிய கோயிலில் எல்லா அம்சங்களும் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. இது வந்து மேன் மேக்கிங் சென்டர் அப்படின்னு வரணும். பிற்காலத்தில் இது வந்து ஒரு சாதாரண எத்தனையோ கோயில் இருக்குது உலகத்தில், இந்தியாவில் எத்தனையோ கோயில்கள் இருக்குது, அதில் ஒரு கோயிலாக இது வரக்கூடாது. இது வந்து மேன் மேக்கிங் சென்டராக வரணும், இங்கேருந்து நல்ல மனிதர்களை உருவாக்கக்கூடிய இடமா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அத்தனை அம்சங்களும் அதில் இருக்க மாதிரி ஒரு டிராயிங்கை நீ வரைஞ்சி காட்டு அப்படிங்கிறாரு. இவர் தான் இன்ஜினியர் ஆச்சு, நல்ல டிராயிங் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கோயிலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் அந்த கோபுரம் இருக்கும், அப்புறம் எல்லோரா விஷயங்கள் இருக்கும், குஜராத்தில் சில அம்சங்கள் இருக்கும், ராஜஸ்தானுடைய சில அம்சங்கள் இருக்கும், எல்லாம் மொத்த கலவையாக இருக்கும் வேலூர் மடத்தோட கோயில். அந்த கோயிலோட அந்த பிரிண்ட்டை காமிக்கிறார். சாமிஜி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு சொல்கிறாரு, இந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் தெரியாது, நான் இருந்து பார்ப்பேனான்னு தெரியாது, ஆனால் நீ நிச்சயமாக கட்டி முடிப்ப, நீ கட்டி முடிக்கும்போது நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி அவர் கட்டி முடிச்சுட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அஸ்தியை கொண்டே கலசத்தை அங்கே வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணிவிட்டு கை கூப்பி சொல்கிறாரு சாமிஜிக்கிட்ட, சுவாமிஜி நீங்கள் கொடுத்த வேலையை நான் நல்லபடியாக செஞ்சுருக்கேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு. சுவாமிஜி அங்கேருந்து பார்க்குறாரு, மேலேருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். சுவாமிஜி சாரதாம்மா எல்லா டைரக்ட் டிசைபிளும் பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க. இதை வந்து மற்றவங்க கேட்குறாங்க, இது சுவாமிஜி சொன்னாரே அது வந்தாரா, நீங்கள் பார்த்தீங்களா? எஸ், சுவாமிஜி வந்தார், நான் பார்த்தேன் அப்படி சொல்கிறாரு. அதுதான் வந்து உறுதி, எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தில் உறுதியாக இருந்தார். அவர் நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், வேலூர் மடத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பழைய கோயில், சுவாமிஜியோட ரூமு, அப்புறம் பிரம்மானந்தஜி டெம்பிள், சாரதாம்மா டெம்பிள், விவேகானந்தர் டெம்பிள்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான கட்டிடங்கள் எல்லாமே இவருடைய மேற்பார்வையில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள். இது மட்டும் கிடையாது, மற்ற இடங்கள்லையும் நிறைய வாரணாசி, பிருந்தாவன், ஹரித்வார் போன்ற இடங்களில் நம்மளுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் சென்டர் இருக்குது. அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கட்டிடங்களை இவருடைய மேற்பார்வையில் கட்டப்பட்டது. ஒரு முறை அலகாபாத்லேருந்து காசிக்கு வர்றார், அங்கே நடக்கக்கூடிய கட்டிடங்களை மேற்பார்வை பண்ணுறதுக்காக வர்றார். வரும்பொழுது குதிரை வண்டியில் வர்றார். குதிரை வண்டியில் வரும்பொழுது காசிக்குள்ளே போயிட்டுருக்கும்பொழுது குதிரை வந்து தறிகட்டு ஓடி அந்த வண்டி சாஞ்சு கீழே விழுந்துட்டார். கீழே விழுந்து உடம்பெல்லாம் காயம். ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. அன்றைக்கி நைட்டு நல்ல ஜுரம் வந்துருச்சு, காய்ச்சல் வந்துருச்சு அவருக்கு. அவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறார். அப்போ வேண்டிக்கிறார், பகவானே உன்னுடைய காரியத்துக்காக நான் வந்திருக்கிறேன், எனக்கு ஏன் அவ்வளோ ஒரு சோதனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் வேண்டிக்கிட்டு படுத்திருக்கிறார். நடுராத்திரியில் அவருக்கு ஒரு விஷன் கிடைக்குது. பார்க்குறார், முன்னாடி சிவபெருமான் நிற்கிறார், காசி விஸ்வநாதர். வா போகலாம் அப்படிங்கிறார். எல்லாரும் இந்த முக்தி தலத்துக்கு வந்து முக்தி அடையன்னு சொல்லி வர்றாங்க. நீ உன் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டா வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி முக்தி கொடுக்குறேன் வா போகலாங்கிறார். அப்போ விஞ்ஞானானந்தர் சொன்னதான் முக்கியமான விஷயம், நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனோட வேலைக்காக வந்திருக்கேன், நான் முக்தி பெறுவதற்காக இங்கே வரல. அவருடைய வேலை முடியணும், முக்தியை அப்புறம் வச்சுக்கலாம், நீங்கள் போயிட்டு வாங்க, சந்தோஷமாக போயிட்டு வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தில் அவ்வளோ உறுதி. எத்தனையோ பேர் வயதான காலத்தில் அங்கே போய் வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் உட்காந்துருக்குறோம். அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் நான் ராமகிருஷ்ணனுடைய காரியத்துக்காக வந்திருக்கேன், நான் செய்துக்கிட்டே இருப்பேன், எப்போ எனக்கு முடியுதோ அப்போ நான் வந்து வர்றேன், இப்போ நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அனுப்பி வைக்கிறார். சாரநாத்துக்கு போகிறார், புத்தருடைய தரிசனம் கிடைக்கிது. டெய்லி திரிவேணி சங்கமத்தில் போய் குளிக்க போவார். ஒரு நாள் திரிவேணி மாதாவோட தரிசனம் கிடைக்கிது. அனுபவங்கள் என்ன சாமி நிறைய தரிசனம் கிடைச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க. அதனால் என்ன அப்படின்னா, யாருக்கு இந்த ஆன்மீக அனுபவம் கிடைக்குதோ, யார்கிட்ட மன சுத்தமான மனசு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
இந்த ஆன்மீக அனுபவம் கிடைக்கிறவங்களுக்கு மனதில் சாந்தி கிடைக்கும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஆன்மீக அனுபவங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது, சிலருக்கு கிடைக்கலாம். இந்த அனுபவம் கிடைத்த பிறகு அவர்கள் மனதில் சாந்தி நிலவணும், அமைதி நிலவுச்சுன்னா சரியான அனுபவம் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்கார். இப்படி இவருடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான 1-2 விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு நாள் சுவாமிஜி நடுராத்திரியில் சுவாமிஜி ரூம் பக்கத்தில் இவரும் தங்கியிருக்கார். நடுராத்திரியில் சுவாமிஜி தூங்காமல் எழுந்து உட்காந்து படபடப்பாக உட்காந்துருக்கார். இவருக்கு சந்தேகம். போயிட்டு பார்க்குறாரு, சுவாமிஜி நீங்கள் தூங்கலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை, இந்த உலகத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த வேதனை என்னை தூங்க விடாமல் தடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். இவருக்கு ஒன்றும் புரியலை. குழந்தைக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி, சுவாமிஜி அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது, நீங்கள் போய் படுங்க அப்படி சொல்லிவிட்டு ஏதோ ஒரு சொல்லிவிட்டு படுக்க வைக்கிறார். அடுத்த நாள் காலையில் எந்த நேரத்தில் எந்த நிமிஷத்தில் சுவாமிஜி பதட்டமாக இருந்தாரோ அந்த நிமிடத்தில் அந்த நேரத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நியூசிலாந்துக்கு இடையில் ஃபிஜி தீவுகள் பக்கத்தில் மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் நடந்திருக்கு. மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம், ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்து போனாங்க. வரலாற்றில் பதிவாயிருக்க ஒரு நிகழ்வு. நிலநடுக்கமானியை விட அதிக பவர்ஃபுல்லாக வேலை செய்து சுவாமிஜியோட இதயம். எத்தனை 10,000 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை இங்கே பார்த்து இவரால் நிம்மதியாக இருக்க முடியலை அப்படின்னா அவருடைய எந்த அளவுக்கு ஒன்றி இருக்கிறார். அதான் ஆத்மா ஏகஹா. நம்ம படித்தோம் பகவத்கீதையில், சாத்விக ஞானம்னது ஆத்மா ஏகவா, எல்லாத்தையும் ஒன்றா பார்க்குறது. அப்படி பார்த்ததுனால என்னாச்சு, அந்த கருத்து அடுத்த நாள் செய்தித்தாளில் வருது, அங்கே ஒரு நிலநடுக்கம் நடந்தது பர்டிகுலர் எக்ஸாக்ட்லி அந்த நேரத்தில். இன்னொரு நாள் அதே மாதிரி சுவாமிஜி தூக்கம் வராமல் தேம்பி அழுதுட்டு இருக்கிறார். அப்போ போய் கேட்குறாரு இவர், என்ன விஷயம் அப்படின்னு. இல்லை, இந்த உலகத்தில் மக்கள் படக்கூடிய வேதனையெல்லாம் பார்த்து என்னால் தூங்க முடியலை, அதான் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறார். இப்படி ஒன்றிணைந்து, அதாவது எல்லாருடையும் ஒன்றிணைந்து இருக்கக்கூடிய நிலை, அதுதான் ஆத்மா ஏகஹா. அப்படி சுவாமிஜியோட நிலை. எப்போவாவது சுவாமிஜிக்கிட்ட போய் தைரியமாக பேசக்கூடிய ஒரே ஒருத்தர் இவர் தான். சுவாமிஜி பல நேரங்களில் சமாதி நிலையில் இருப்பார். அவரை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு அளவுக்கு தைரியமானவர் இவர் ஒருத்தர் தான். எல்லோரும் இவர் தான் அனுப்பிவிடுவாங்க, நீ போய் பார்த்து அப்படின்னு போவார். சத்தம் இல்லாமல் போயிட்டு அவர் சுவாமிஜி கூட்டிகிட்டு வருவார். அவ்வளோ ஒரு நெருக்கமான. அதே மாதிரி சுவாமிஜி இவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தார். நம்பிக்கை வச்சு தான் அந்த பெரிய பொறுப்பை கொடுத்தார். காலங்காலத்துக்கும் இவருடைய பேர் இருக்கும். ராமகிருஷ்ண சங்கத்தில் அழியாத ஒரு இடத்துல இருக்கார். ஏன்னா அந்த கோயில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய கோயிலை கட்டினது. அப்படி இவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. அலகாபாத்தில் தங்கி இருக்கிறார். எங்கே போய் தங்குறது, என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் கிடையாது, கஷ்டப்படுறார். அப்போ ஒரு பக்தர் மடத்துக்கு அப்பப்போ 5 ரூபா 10 ரூபா டொனேஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பார். கொஞ்ச நாள் வந்துக்கிட்டே இருந்தார். அவர் பேர் பக்தராஜன் பேர். ஒரு நாள் அவர் நினச்சார், நம்ம கொடுக்குற டொனேஷனில் தானே இந்த ஆசிரமம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். இது சுவாமிஜி காதில் விழுந்துருச்சு. கூப்பிட்டு சொன்னார், நீ நாளைக்கு வரும்பொழுது உன் பேங்க்கு பாஸ்புக்கை எடுத்துகிட்டு வா. அந்த காலத்தில் பேங்க் கிடையாது, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாஸ்புக்கை எடுத்துகிட்டு வா. எதுக்குன்னு தெரியல, அவர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். நேராக 2 போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கூட்டிகிட்டு போனார். மடத்து அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருந்துச்சோ எல்லாத்தையும் இந்த பையன் பேருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. அவர் கொடுத்தது 500 ரூபாயாக இருந்திருக்கும். மடத்து அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்கோ எல்லாத்தையும் இவன் பேருக்கு மாற்றிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு மாற்றி விட்டார். அவருக்கு ஒன்றும் புரியலை, என்ன நடக்குது அப்படின்னு. நீ கொடுக்குற டொனேஷனில் தான் அந்த ஆசிரமம் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறியா? அப்போ அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை முக்கியமானது. எந்த லக்ஷ்மி தேவி, சாட்சாத் லக்ஷ்மி தேவி சாரதாமாவாக பிறந்து இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்காங்கன்னா அவங்க இருக்கிற இடத்துல பணத்துக்கு குறை இருக்குமா? நீ நினைக்கிற நீ கொண்டு கொடுத்த சின்ன உதவினால தான் இந்த ஆசிரமம் வளர்ந்துட்டு நினச்சிட்டு இருக்க. அந்த அகங்காரம் கூடாது அப்படிங்கிறார். அவர் எவ்வளோ கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார். சாமி, நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன், மன்னிச்சிடுங்க. விடவே இல்லை, நீ போயிட்டு வரலாம், நீ கேட்டதை நான் கொடுத்துட்டேன், நீ போயிட்டு வா அப்படின்ட்டார். ரொம்ப நாள் கழித்து திரும்பவும் அவர் வந்தார். அந்த பக்தர் மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்டார். ஏற்றுக்கிட்டு அந்த பக்தர் பின்னால் சுவாமிஜியோட சீடராக மாறுகிறார். சுவாமி சதாசிவானந்தன்னு பேர். அந்த பக்தர் தான் பின்னாடி பெரிய துறவியாக மாறுகிறார். இப்படி பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கின ஒரு மகான் இவர் அலகாபாத்தில் இருக்கும் பொழுது வித்தியாசமாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பார். பெரிய சட்டை போட்டிருப்பார். சட்டையில் 10, 15, 20 பேக்கெட் இருக்கும். பேண்ட்டு போட்டிருப்பார், அதில் ஒரு 10, 20 பேக்கெட் இருக்கும்.
எல்லா பேக்கெட்லேயும் ஒன்று வச்சுருப்பார். போல்ட் நட் இருக்கும், ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்கும், சின்ன புக் இருக்கும், பகவத்கீதை இருக்கும், எல்லாம் வச்சுருப்பார். எல்லாம் மக்கள் தொப்பி போட்டிருப்பார். மக்கள்லாம் பார்ப்பாங்கன்னு வித்தியாசம் பார்ப்பாங்க. இவர் கேட்பார், என்ன குரங்கு, என்னை பார்த்தா குரங்கு மாதிரி தெரியுதா? ஆமாம், நான் ராமருடைய தூதன், ராமருடைய காரியத்திற்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அவ்வளோ மக்கள்கிட்ட இருந்து தன்னை மறைச்சிக்கிறவங்க இங்கே இந்த மகான்கள். ஏன்னா மகான் மாதிரி இருந்தால் எல்லோரும் வந்து தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. பிச்சைக்காரன் மாதிரியோ ஒரு பிசாசு மாதிரியோ இருந்துட்டால் யாருக்கிட்ட வர மாட்டாங்க. எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட போவாங்க. புதுசாக வர்றவங்க, அவனே பார் பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கிறான், அவனே பார் பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கான், அவங்கள்ட்ட போய் என்ன பேச்சு அப்படின்னு போயிடுவாங்க. இதெல்லாம் மகான்களோட வித்தை. அப்படி தன்னை மறைச்சிக்கிட்டார், தன்னுடைய அந்த குணங்களை எல்லாம் மறைச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்திருக்காரு. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், இருக்கிறது 2 நிமிஷம். அதுக்கப்புறமா இவர் என்ன பண்ணுறார், பிரம்மானந்தருடைய மறைவுக்கு பிறகு சிவானந்தர் தலைவராக வருகிறார். சிவானந்தருடைய மறைவுக்கு பிறகு சுவாமி அக்கண்டானந்தர் தலைவராக வருகிறார். இப்போ உபதலைவரை தேர்ந்தெடுக்கணும். இவர் தான் இருக்கிறதுல சீனியர் மோஸ்ட்டு. இப்போ அவர் வந்து கேட்குறார், நீ வந்து சார்ஜ் எடுத்துக்கணும், பக்தர்களுக்காக மந்திர தீட்சை கொடுக்கணும். இவர் முடியாது அப்படிங்கிறார். நீ சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு நான் பேனா தர்றேன் அப்படின்னார். புது பேனா தர்றேன் அப்படின்னா சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன்னு. ஏன்னா இவருக்கு ஏற்கனவே கையில் எல்லாம் என்ன வச்சுருப்பார், பாக்கெட்டில் நிறையா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எல்லாம் வச்சுருப்பார், அதில் ஒரு பேனாவும் வச்சுருப்பார். இப்போ ஒரு நல்ல பேனா தரேன் அப்படின்னா சரிண்ணா. அது விளையாட்டாக, அந்த பெரிய பொறுப்பை விளையாட்டாக எடுத்துக்கிறார். அதுக்கப்புறமா வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆகிறார். பிற்காலத்தில் பிரசிடெண்ட்டாக வர்றார். 4th பிரசிடெண்ட் ஆஃப் அவர் ராமகிருஷ்ண மிஷனில் இருக்கார். இவர் 4th பிரசிடெண்ட் ஆகும்போது தான் 1934 அந்த 1938 அந்த கோயில் திறந்து வைக்கப்படுது. வேலூர் மடத்தினுடைய ராமகிருஷ்ணோட கோயில். அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன். அவர் திறந்து வச்சார். சாமிஜியெல்லாம் வந்து பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ணாங்க. அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சவொடனே அவர் சொல்லிட்டார், இதுக்கு மேலே என்னுடைய காரியமெல்லாம் முடிஞ்சது, நீங்கள் வேறு தலைவரை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டார். எவ்வளோ தீர்க்க தரிசனம். அவர் தான் தலைவர், நீங்கள் வேறு தலைவரை பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. மற்றவங்க யோசிக்கிறாங்க, சாமி விளையாட்டாக பேசுகிறாரு அப்படின்னு. அது விளையாட்டு கிடையாது, உண்மை தான். சொல்லிவிட்டு அலகாபாத்துக்கு வர்றார். வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. அப்போ கூட இருந்த அட்டெண்டன்ட் சொல்கிறார், சுவாமி அலகாபாத்தில் நல்ல டாக்டர் கிடையாது, காசியில் போய் பார்க்கலாமா, அந்த டாக்டர் நல்ல டாக்டர். அப்போ அவர் சொல்கிறார், அவரோட பெரிய டாக்டர் இருக்காங்களா? இருக்காங்க, லக்னோவில் ஒரு பெரிய டாக்டர் இருக்கார், அவரை போய் பார்க்கலாம். அவரோட பெரிய டாக்டர் இருக்காங்களா? கல்கட்டாவில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார், அவரை போய் பார்க்கலாம். அவரோட பெரிய டாக்டர் இருக்காங்களா? இருக்காங்க, அமெரிக்காவில் இருக்காங்க, அவரை போய் பார்க்கலாம். அவரோட பெரிய டாக்டர் இருக்காங்களா? இல்லையே, அவரோட பெரிய டாக்டர் என்கிட்ட இருக்கிறார். யார்? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். பெரிய டாக்டர் என் கூடவே இருக்கிறார், பெரிய டாக்டர் என் கூடவே இருக்கிறார். அதனால் எனக்கு எந்த மருந்தும் வேண்டாம், எந்த மாத்திரையும் வேணாம், எந்த டாக்டர்கிட்டையும் கூட்டிகிட்டு போக வேணாம், என்னை அமைதியாக இருக்க விடு சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் எந்த சிகிச்சையும் எடுத்துக்கல, அங்கே இருந்தார். அங்கே மகாசமாதி ஆகிறார். இது அலகாபாத்தில் நடக்குது. அவர் விருப்பப்படியே திரிவேணி சங்கமத்தில் கொண்டு போயிட்டு ஜலசமாதி வைக்கிறாங்க. இது ஸ்ரீமத் சுவாமி விஞ்ஞானானந்தருடைய லைஃபு. சுருக்கமாக சொல்லிட்டேன் அங்கங்கே நடந்தது. அவருடைய உபதேசங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். உண்மையை கடைப்பிடி, பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதே. எப்போதும் உண்மை. நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவர் லைஃப்பில். உண்மைக்காக பூணில் கழட்டி வீசினார், உண்மையை நிரூபிக்கிறதுக்காக. உண்மையை கடைப்பிடி, பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதே, புலன்களுக்கு அடிமையாகாதே. நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்லோகம் நம்பர் 38, இன்றைக்கி தான் படித்தோம். ராஜச சுகம் என்பது புலன்களுக்கு அடிமையாகிறது. ராஜச சுகம் புலன்களுக்கு அடிமையாகாதே. மனம் அமைதியாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இறைவன் நாமத்தை சொல்வதை நிறுத்தாதே. பல நேரங்கள் நமக்கு டவுட் வரும், மனசு சஞ்சலமாக இருக்குது, நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுடுவோம். அப்படி இல்லாமல் இறைவன் நாமத்தை தொடர்ந்து செய்யணும். கடவுள் இருக்கிறார் என்ற பூரண நம்பிக்கையோடு அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். கடவுள் இருக்கிறார், இறைவன் இருக்கிறார் என்று பூரண நம்பிக்கையோடு பிரார்த்தனை பண்ணாலும். கடைசி அவர் சொல்வார், கொஞ்சம் படித்தாலும் அதனால் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். அதான் அசிமிலேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ். நிறைய நம்ம படித்தாலும் அதை கொஞ்சம் படித்தாலும் அதை நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். இன்றைக்கி கீதா கிளாஸுக்கு வந்தோம், ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம். ராஜசமான சுகம் என்ன அப்படின்னு, பொறிகளுக்கும் புலன்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பினால் வரக்கூடியது ராஜச சுகம். எது ஆரம்பத்தில் அமுதம் போல் இருக்கும், முடிவில் விஷம் போல் இருக்குமோ அது ராஜச சுகம். எப்போ போனாலும் இது ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த விஷயங்கள் தொடர்ந்து நம்ம மனசில் வந்து தொடர்ந்து ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அதுக்கு பேர் தான் அசிமிலேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ். இல்லை சுவாமி நல்லா பேசுனீங்க சுவாமி,
சாமி என்ன பேசினார், நல்லா பேசுனீங்க சார் அப்படி சொல்லக்கூடாது. நல்லா விஷயத்தை கேட்டதை கிரகிச்சு உள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப போடணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதோட முடிச்சுக்குவோம். மீதி ஸ்லோகா நம்பர் 39 அடுத்த வாரத்தில் பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. இப்போ என்கிட்ட பூரி ஜெகநாத் பிரசாதம் இருக்குது, எல்லாருக்கும் தர்றேன். கிளாஸுக்கு வராதவங்களுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கிளாஸுக்கு வராதவங்களுக்கு வேணால் காமிச்சிடுவோம், பார்த்துக்கட்டும். கிளாஸுக்கு வந்தவங்களுக்கு கிடைக்கும், வராதவங்களுக்கு பூரி ஜெகநாத் பிரசாதம்.